Yes. Students, and now we are directly entering into next chapter, states of matter. Now, our basic fundamentals of some states of matter law, and in today's class, we are discussing about directly gas laws, and which is very important. Our objective pointer. Gas laws. Students, now let me define first of all Boyle's law. Very interesting one. Boyle's law. Now let me define what is Boyle's law. Dear students, at constant temperature, at constant temperature, the volume of given mass of a gas is inversely proportional to its pressure. So this is the basic statement of Boyle's law, dear students. Now let me explain the volume of gas. Say it is V. The thing is, it is directly proportional to its pressure, not directly, inversely proportional. Inversely means 1 by P, and which is happens at a constant temperature. And there once, we know one thing, if you remove proportionality constant here, please, if you remove proportionality constant, V is equal to K by T. Here K is constant. Then absolutely, what is Boyle's laws are? The product of pressure and volume is absolutely equals to constant, and if you maintaining constant temperature, dear students. Students, this is the temperature of which scale we consider? Kelvin scale, not Celsius scale, keep in mind. Okay, and once again we reback the relation between Kelvin scale and Celsius scale. Kelvin scale is equal to Celsius scale plus 273. అక్కడ మనం కెల్విన్ స్కేల్ టెంపరేచర్స్ తీసుకునే పరిస్థితి. ఫ్యాన్ ఉంది. Okay, so this is what we call simply Boyle's law. Students, now let us consider a gas. ఒక గ్యాస్ ని కన్సిడర్ చేద్దాం మనం. ఓకేనా? The initial pressure say P1 and initial volume say V1, which are maintaining at a particular temperature. And suddenly, if you imagine that this gas reach a final state where its pressure is P2 and the volume of gas is V2, and what type of relation we are expected between P1 V1 and P2 V2, sir? Guys, we know one thing here, PV is equal to constant. Means what, man? P1 V1 is equal to constant as well as P2 V2 is equal to constant. Then finally, we got a relation here, P1 V1 is equal to P2 V2. Very important relation. Here once, an objective point of view to solve the problems. Okay, then P1 V1 is equal to P2 V2. And dear students, now let me come into Boyle's law in terms of density. A very important one. In terms of density. So density paranga ela sir manam Boyle's law explain chesedi. And dear students, we know here it's very clear, V is equal to K by P. So if we reverse this one, what we get? P is equal to K by V. And we know what is density, sir. Density is simply nothing but mass by volume. Say sir, no? Here mass of a given gas is always fixed. Never depends upon temperature, never depends upon pressure, never depends upon volume. The mass of a gas is always fixed. So that's why mass maybe we consider as a constant.
Then what about density, sir? What about density? Absolutely 1 by v. Say sir, if mass is constant, then density is directly proportional to what, man? 1 by v. Say sir. So if we substitute here, then what we get? P is equal to some k into 1 by v. K by v ante 1 by v kada. A 1 by v place lo em raichana nanna density. Then please explain what is the another statement of Boyle's law, sir, in terms of density. Okay na. So at a given temperature, the pressure of a gas is always directly proportional to its density. Is it clear na? So this is another statement, my dear guys. Students, if you know initial pressure P1, density D1, final pressure P2, density D2, what formula we are expected here? What formula we are expected? We just look at that. This is P is equal to KD, means what, man? P by D is equal to constant, if I am right. Say sir, no? Means P1 by D1 is equal to constant and P2 by D2 is also constant. P1 by D1 is equal to constant ra. P2 by D2 kuda constant. మరి అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుందిరా నాన్న మళ్ళీ ప్లీజ్ P1 by D1 come on నాన్న is equal to P2 by D2. This is another representation for what law nanna boys. Very very important one. Yes students, please make it. And after the completion of this one, dear students, now let me coming to another important one. It's what we call simply isotherms. Now let me explain what are isotherms. Before I am going to explain isotherms, I am ready to give an idea, dear students. Isotherms are simply the curves. Curves means what, sir? Curves means graphs, dear students. What type of graphs are? Graphs are drawn between what and what, dear students? While we coming to one thing, iso means what, sir? Iso means the same. Is it fair? Thermo means what, sir? Thermo means temperature. Am I right, Nanda? So isotherm means same temperature. Same temperature means what, man? Constant temperature. Yes, sir, you got it. What are 4 measurable properties of a gas? Mass, pressure, volume, temperature. ఇవి నిన్న మనం మాట్లాడిన థింగ్. ఇందులో మాస్ ఆల్రెడీ కాన్స్టెంట్ అని చెప్తున్నా నేను. ఇప్పుడు ఎవరు కాన్స్టెంట్ అని తెలిసింది? ఇంకా మనకి టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ అని తెలిసింది. ఇంకా వేరియబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఎవరు సార్ గ్యాస్ కి అంటే ప్రెషర్, వాల్యూమ్. సరే గాట్ ఇట్. సో వాట్ ఆర్ ఐసోథర్మ్స్ సార్? డియర్ స్టూడెంట్స్, ఐసోథర్మ్స్ ఆర్ ద కర్వ్స్ which are, dear students, drawn between pressure and volume of a gas. Come on. Hey, girls, please say constant. That's it, guys. That's it. Such terms what we call isotherms. A పేరు చూడగానే క్లారిటీ ఉండాలి మనకి. ఐసో అంటే సేమ్, థర్మ్ అంటే టెంపరేచర్. So the curves which are drawn at constant temperature. If temperature is constant, what are variable terms, sir? What are variable terms, Nana? Pressure and volume. Okay, now, so that's why these are the curves which are drawn between pressure and volume. Whenever you are maintaining constant temperature, please. నేను ఒకసారి ఇప్పుడు మీకు డిఫరెంట్ ఐసోథర్మ్స్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా ఉంటాయి అన్నది నేను ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపిస్తాను. ఎందుకంటే ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ప్రధానంగా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఏంటంటే గ్రాఫ్స్. ఓకేనా అన్న? గ్రాఫ్స్ ఎలా డ్రా చేయాలి సార్ మనం ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో? బాయ్స్ లైక్ సంబంధించి వాడు మ్యాక్సిమం మనకి గ్రాఫ్స్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇస్తారు. ఏవో ఒక 4 గ్రాఫ్స్ ఇస్తారు కింద. ఇందులో బాయ్స్ లాగా రిప్రజెంట్ చేసే కరెక్ట్ గ్రాఫ్ ఏది, రాంగ్ గ్రాఫ్ ఏది అంటే. ఓకేనా? అందులో ముందు మనం గ్రాఫ్స్ మీద కొద్దిగా దృష్టి పెట్టాలి. ఫస్ట్ గ్రాఫ్ చూపిస్తున్నాను చూడండి బాయ్స్ లాగా సంబంధించి. ఓకేనా? ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఐసోథర్మ్స్ ని మీకు 1 by 1 రాస్తాను. ఆల్మోస్ట్ 5 to 6 కర్వ్స్ వస్తాయి కదా, ఇంకా ఎక్కువ కూడా రావచ్చు, చూద్దాం. ఓకేనా? సో ఇందులో ప్రధానంగా బంగారం మనం ఫస్ట్ ప్రెషర్ కి
వాల్యూమ్ కి గ్రాఫ్ గీద్దాం. ఎటువంటి రిలేషన్ చెప్పావు నాకు? ప్రెషర్ వాల్యూమ్ నువ్వు ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్ అయినా ప్రెషర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాల్యూమ్, లేదా వాల్యూమ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రెషర్, వాట్ ఎవర్ యు కెన్. ఓకే, సో మీన్స్ if pressure is high, the volume is low, inversely related. If pressure gradually decreases, what about volume, man? Gradually increases. Is it fact? So that's the relation what we call inversely related. అదవుతుందన్న అంటే ప్రెషర్ గ్రాడ్యువల్ గా డిక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటే వాల్యూమ్ గ్రాడ్యువల్ గా ఏమవుతుందన్న ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. So what shapes are that is, and that is the shape what we call hyperbola. అదవుతుందన్న ఇక్కడ వచ్చినటువంటి షేప్ ని ఏ షేప్ అంటామరా మనం? హైపర్బోలా షేప్ అంటాం. So it gives what type of curves are? A hyperbola shape curves. For example, ఇది టెంపరేచర్ T1 దగ్గర డ్రా చేసింది అనుకుందాం. టెంపరేచర్ మార్చకూడదు కదా, మొత్తం గ్రాఫ్ అంతా అయ్యేంత వరకు టెంపరేచర్ మార్చకూడదు. ఓకేనా? ఇప్పుడు మళ్ళీ వేరే టెంపరేచర్ దగ్గరికి వెళ్దాం. వేరే టెంపరేచర్ దగ్గర డ్రా చేస్తే ఈ టెంపరేచర్ ని T2 అంటాం. సో ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థింగ్ ఏంటంటే T1 కి T2 కి రిలేషన్ ఏమన్నా చెప్తావా ఈ పర్టిక్యులర్ గ్రాఫ్ నుంచి అంటాడు. అదవుతుందన్న ఆబ్వియస్లీ ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ కాబట్టి దేర్ వన్స్. సో ఈ గ్రాఫ్ లో అబ్సల్యూట్లీ T2 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వాట్ అన్న T. ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏం చేస్తారంటే ఇంకొక గ్రాఫ్ కూడా ఇస్తాడు ఇలా ఏనన్నా, ఇంకొక హైపర్బోలా గ్రాఫ్ ఇచ్చి ఈసారి దీన్ని T3 అన్నాడు అనుకో. ఇప్పుడు రిలేషన్ ఏమవుతుందిరా మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ సేమ్ కదా, T3 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ T2 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ T1. ఇది ఫస్ట్ బేసిక్ గ్రాఫ్ మనకి ఎవరెవరికి సార్? ప్రెషర్ కి. వాట్ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం చేస్తాడంటే డియర్ స్టూడెంట్స్, ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం చేస్తాడంటే దిస్ ఈజ్ ప్రెషర్, ఓకే ఐ అగ్రీ విత్ యు, బట్ along x axis I am not consider volume, I am consider reciprocal of volume. Oh, what a concept! Reciprocal of volume he consider. Okay, now once he consider reciprocal of volume, just look at P is inversely proportional to volume. If we consider 1 by V, what happens, sir? If we consider 1 by V, P is directly proportional to 1 by V. అంతే కదా నాన్న? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే అర్థం ఏంటి సార్? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే 1 by V ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ప్రెషర్ కూడా ఏమవ్వాలి? ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. 1 by V ఇంక్రీజ్, ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్. 1 by V ఇంక్రీజ్, ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్. ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్. Then you guess what is the shape of the curve? Straight line. Absolutely, a straight line passing through origin. Has everybody got it? So that's why what type of curve we are expected here, sir, and here we are expected a straight line passing through origin here once. Sir, what about this particular one, sir? What about this particular one? We consider volume here, sir. And along y-axis we consider PV, sir. Product of pressure and volume we consider. Pressure and volume. Surprising. Okay. And students, we know one thing. If we consider initial pressure and how volume changes here, and that we come into PV product here. Initially pressure 1, volume 40. This atmosphere stone related stone unnakulla. What about PV nanna? 40 liter atmosphere. Chesama? Ippudu pressure increase cheddam ra. Absolutely volume decrease kada nanna. Avuna 5 into 8 enta indra bangaram malli 40. Pressure inka increase cheddam ra bangaram. Volume ఇంకా తగ్గిస్తాం. ఓకేనా? వాట్ అబౌట్ PV నాన్న? అండ్ దట్ స్పాయిల్స్ ద మ్యాన్. వాట్ ఎవర్ ద చేంజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇండివిజువల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్, బట్ అల్టిమేట్లీ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. వెరీ గుడ్. సో వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూమ్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్ దేర్ వన్స్, వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూమ్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్ 40, 8, 4, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, బట్ PV ఆల్వేస్ appears to be same. అదే కదా మనం రాసింది PV కాన్స్టెంట్ అని. సో ఎటువంటి గ్రాఫ్ వస్తుంది సార్ ఇప్పుడు? హైపర్బోలానా, స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్? నో 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 గైస్. వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూమ్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్, PV ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ మ్యాన్. PV ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ లైక్ దిస్. ఓకేనా? మీన్స్ we are expected a straight line which is parallel to which axis, man? Volume axis. Keep in mind.
no change in the graph nana if we consider even pressures దోతోనా ఒకడు ప్రెషర్ తీసుకున్నా చేంజ్ ఉండదు ఎందుకంటే ప్రెషర్ మారినా వాల్యూమ్ మారినా అల్టిమేట్లీ పివి మాత్రం అన్నారా మరి గడితాను సో ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం కాస్త దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిన మరొక గ్రాఫ్ ఇది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి students now a graph is drawn between pressure versus density very interesting part a graph is drawn between pressure and density ఎలా సార్ pressure density relation ఏంటి సింపుల్ నాన్న pressure is inversely proportional to 1 by v this is Boyle's law but density is nothing but mass by volume అంటే మాట్లాడుకున్నది కదా మరి అప్పుడు ఆ ప్రెషర్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డెన్సిటీ అబ్సల్యూట్లీ ఏనా మరి డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ అయితే వాట్ టైప్ ఆఫ్ కర్వ్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ స్ట్రైట్ లైన్ సే సర్ పాసింగ్ త్రూ collision so p is directly proportional to density and this is the graph what we expected and dear students now let me explain an objective point of view let me explain say this is log p and say this is log v in logarithms dear students in logarithms okay na logarithms lo ela sir very interesting logarithms lo hyperbola shapes రావాలన్న values curve shapes లో వస్తాయి ఇప్పుడు ప్రెషర్ 2 అన్న వాల్యూమ్ 3 అనుకుందాం ఓకేనా ప్రెషర్ 2 అట్మాస్ఫియర్స్ వాల్యూమ్ ఏమో 3 లీటర్స్ అనుకుందాం కానీ ఇప్పుడు సమస్య ప్రెషర్ వాల్యూమ్ కాదు లాగ్ ప్రెషర్ లాగ్ అంటే లాగ్ 2 ఇక్కడేమో లాగ్ 3 వాల్యూస్ 0 పాయింట్ లోకి వచ్చేస్తాయి చూడండి లాగ్ 2 అంటే 0.3 అన్నమాట లాగ్ 3 అంటే 0.47 మనకు అవసరం లేదులే వాల్యూస్ అందువల్ల నేనేమంటానంటే రెండు హైపర్బోలా షేప్స్ రావాలన్న స్ట్రైట్ లైన్స్ వస్తాయి అన్నమాట స్టూడెంట్స్ స్ట్రైట్ లైన్స్ వస్తాయి బట్ అందులోనే లాగ్ p వర్సెస్ లాగ్ v అని ఇలాంటి హైపర్బోలా షేప్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా రాంగ్ ఎందుకంటే ప్రెషర్ ని వాల్యూమ్ ని మనం లాగరిథంలో తీసుకున్నప్పుడు హైపర్బోలా షేప్స్ రావు కర్వ్స్ స్మాల్ వాల్యూస్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏ కర్వ్స్ వస్తాయి అన్న స్ట్రైట్ లైన్ కర్వ్స్ వస్తాయి ఇది క్లియర్ నా ఓకేనా కాబట్టి మనం ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మనం ఈ గ్రాఫ్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఇప్పుడు ఇక్కడ మరొక అంశం ఏంటంటే బంగారం ఇప్పుడు మీకోసం ఇది లాగ్ p నాన్న బంగారం ఇది వచ్చేసి లాగ్ 1/v రా ఇటువంటి గ్రాఫ్ వస్తుంది సార్ లాగ్ p నాన్న ఇప్పుడేమో లాగ్ 1/v రా ఇటువంటి గ్రాఫ్ వస్తుంది సార్ ఇంట్రెస్టింగ్ కదా దీనికోసం ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి మీకు నాన్న p k/v రా అని చెప్పాలి చేశారు అదే కదా రిలేషన్ నాన్న వేర్ k is బంగారం వేర్ k is thank you this is p నాన్న this is k into 1/v if I know if we consider logarithm on both sides enna please log p is equal to log k plus log 1/v guys come on man y is equal to mx plus c remember straight line formula y is equal to mx plus c enna so y axis meedemo log p da x axis meedemo log 1/v nana మరి c ఏంటి సార్ అరే c log k nana ఇంటర్సెప్ట్ రా మేబీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉండొచ్చు నాన్న అది కదా ఓకేనా డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ ఆ సార్ ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్ ఆ p 1/v pressure 1/v directly related ఆ inversely related ఆ directly related కాబట్టి straight నెక్స్ట్ got it అదవుతుందా అంతేకాని ఇప్పుడు ఇది ఊహించినట్లు ఆరిజిన్ గుండా పంపకూడదు అదవుతుందా ఆరిజిన్ గుండా పంపితే తప్పు కదా అది
ఓకేనా. ఇక్కడ ఏమైంది బంగారం, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది, ప్రెషర్ వాల్యూమ్ అనుకోరా హైపర్బోలా గీసాం. ప్రెషర్ 1/v అనుకోరా స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ అన్నాం కదా. ఇది స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ కదా సార్, లాగు లంబ వేద్దాం, ఇది కూడా స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. దట్స్ రాంగ్. ఎందుకంటే స్ట్రైట్ లైన్ ఫార్ములో మనకి ఇంటర్సెప్ట్ కూడా ఉంది, లాగ్ కే ఉంది, లాగరిథమ్స్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు. అందువల్ల నాకు ఇలాంటి గ్రాఫ్ రావాలి బంగారు. మరి గాట్ ఇట్ ఏనన్నా. ఇప్పుడు చూడండిరా మొత్తానికి ఎన్ని వచ్చాయో మనకి కర్వ్స్. 1 2 3 4 5 6. ఆబ్జెక్టివ్ బిట్ ఏంటి సార్, బాయిల్స్ లాలో ఏవో ఒక 4 కర్వ్స్ ఇస్తాడు 4 ఆప్షన్స్ లో. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ గ్రాఫ్ ఈస్ కరెక్ట్ అండ్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ గ్రాఫ్ ఈస్ రాంగ్. ఓకేనా. విత్ రెస్పెక్ట్ టు విచ్ లైన్ అన్న బాయిల్స్. ప్లీజ్ ప్లీజ్. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం ఇక్కడ బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ మనకి నీట్ లో వచ్చినటువంటి ఒక బిట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నాను బంగారం. ప్లీజ్ వెయిట్ ఎ మూమెంట్ అన్న. సే దిస్ ఈస్ ప్రెషర్ రా, దిస్ ఈస్ 1/v. వాట్ గ్రాఫ్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్? hyperbola, straight line passing through origin. Thank you. This is a temperature T1 man, this is a temperature T2 and this is a temperature T3. Would you please write the relation between T1, T2, T3? What an interesting neat question. T1 की T2 की T3 की నాకు ఏమైనా రిలేషన్ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తావా బంగారం? మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో ఇక్కడ రిలేషన్ చెప్పే ప్రయత్నంలో ఇక్కడ ప్రెషర్ కి టెంపరేచర్ కి ఉన్న రిలేషన్ చూడాలి మనం. వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అయితే ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్ ఆల్వేస్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ అన్న, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. ఇఫ్ వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్, వాల్యూమ్ కనుక కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే ప్రెషర్ టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటాయి అన్న ఉదంతా ఒకటి డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ ఉంటాయి. హై ప్రెషర్ that related temperature is also high. Low pressure that related temperature is also low. Sorry, got it? Then what type of relation we are expected here now? T1 is less than, T2 is less than T3. That's it. That's an objective question. Okay, now this is 7th question, objective point of view, dear students. Please write the corresponding terms. Out of these, maybe any graph is one of the objective question. దొరుకుతుందన్న మీరు ఎక్కువ ఈ గ్రాఫ్ దగ్గర కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు బంగారం. ఎందుకంటే నా ఉద్దేశం దీన్ని మీరు మళ్ళీ స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ తీసేస్తారు లాగరిథమ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా. కానీ లాగరిథమ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏముంటుంది ఇక్కడ మనకి ఇంటర్సెప్ట్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ఇంటర్సెప్ట్ సార్? లాగ్ కే. అందువల్ల స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ ఉండదు. అరే నాన్న, స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ అయితే ఇంటర్సెప్ట్ ఎక్కడది? స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ అయితే ఏ ఫార్ములా అది? y = mx ఏగా. c ఉండదు కదా అమ్మ మరప్పుడు. కానీ ఇక్కడ c కూడా ఉంది కదా మరి ఏనన్నా, వేర్ ఇట్ ఇస్, ఇక్కడ c కూడా ఉంది కదా, అంటే ఇంటర్సెప్ట్ ఉంది కదా. ఇంటర్సెప్ట్ ఉన్నప్పుడు ఆరిజిన్ కూడా పోదు. సరేనా? ఇప్పుడు ఇది నాన్న ఇంటర్సెప్ట్ మనకి ఈ వాల్యూ ఎంత సార్? అండ్ దిస్ వాల్యూ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ నాన్న? log k. ఓకేనా? సో ఆ రకమైన గ్రాఫ్స్ వస్తాయి. ప్లీజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. Helium gas is present in a vessel at 0 degrees centigrade and 1 atmospheric pressure. If pressure reduced to 0.2 atmospheric, not vessel, we are considered balloon. The balloon will be
burst. What is maximum volume of balloon if temperature kept to be constant? This is previous MC question. That's with reference to Boyle's law. Just look at the question. My graphs రాసారా బంగారం? ఓకే థ్యాంక్ యూ ఎలా సార్ ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్ చేయాలి? స్టూడెంట్స్, while we look at the problem, helium gas present in a balloon at 0 degrees centigrade and 1 atmospheric pressure. If pressure is reduced to 0.2, the thing is very clear. Pressure is reduced. Pressure reduced means what about volume, sir? Increase according to Boyle's law. Volume increase in balloon, and at a certain limit, obviously balloon will be burst. వాల్యూమ్ పెంచుకుంటూ పోతున్నాం అనుకో, గాలి ఎక్కువగా ఊగుతున్నాం అనుకో, మన ఫంక్షన్స్లో బెలూన్ ఊగుతాం కదా, మితిమీరి గాలి ఉందేమనుకో నాన్న, దాని లిమిట్ దాటాక కూడా ఆబ్వియస్లీ బెలూన్ బర్స్ట్ చేశాను. ఓకేనా? వాడు అంటాడు అసలు మ్యాక్సిమం వాల్యూమ్ ఎంత సార్ బెలూన్ది, నేను ఎంతవరకు ఎయిర్ని నింపచ్చు బెలూన్లో, ఓకేనా, ఏ లిమిట్ దాటితే బెలూన్ బర్స్ట్ అవుతుంది అంటే వాడు ఇక్కడ మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నంలో మనకు ఒక చిన్న హింట్ వాడు ఇచ్చింది ఏంటంటే ఇక్కడ టెంపరేచర్ కెప్ట్ కాన్స్టెంట్ అన్నాడు. అరే టెంపరేచర్ కెప్ట్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఎలా అన్న బాయిల్స్ లానే కదా ఏనా బంగారం? బాయిల్స్ లా ఫార్ములా ఏమిరా? రెండు డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు P1 V1 is equal to P2 V2. సార్ నేను V2 కట్టడానికి ఐ యామ్ రెడీ. P1 ఉంది నా దగ్గర 1 అట్మాస్ఫియర్, P2 ఉంది నా దగ్గర 0.2 అట్మాస్ఫియర్. కానీ V1 లేదు కదా సార్. V1 ఉంది నాన్న? లేదు సార్, V1 లేదు. నో నాన్న, ప్రాబ్లంలో V1 ఉంది, అందుకనే అది ఎంసెట్ బిట్ అయ్యింది. సరే రికార్డ్ ఇట్. ఎక్కడ ఉంది సార్ ప్రాబ్లంలో? అరే బంగారం, దోస్ ఆర్ ఎస్టీపీ కండిషన్స్ నాన్న. జస్ట్ లుక్ ఎట్ దట్. 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ 273 కెల్విన్ రా బంగారం. ఎస్టీపీ కండిషన్స్ అంటే అర్థమైందిరా? ఎస్టీపీ కండిషన్స్ అంటే స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్. ఎంత సార్ స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్? 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లేదా కెల్విన్లలో అయితే 273 కెల్విన్. స్టాండర్డ్ ప్రెషర్ ఎంత సార్? స్టాండర్డ్ ప్రెషర్ 1 అట్మాస్ఫియర్. ఓకేనా? అరే నాన్న, స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ దగ్గరనా ఓకేనా? if we consider 1 mole of helium, then we have no confusion. Nana? So 1 mole of any gas occupies what volume, Nana? 1 mole of any gas occupies what volume? 22.4 liters volume. ఇది మన బేసిక్ ఫండమెంటల్ నిన్న మనం చెప్పుకున్న క్లాస్. అవునా? అంటే ఇప్పుడు ఆ 1 మోల్ హీలియం ఈ కండిషన్స్ దగ్గర బెలూన్ లో ఎంత వాల్యూమ్ ఆక్యుపై చేసింది సార్? 22.4. అది వాడు ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆబ్జెక్టివ్ అయ్యింది. ఓకేనా? అది ఇప్పుడు 22.4 అని వాడే ఇస్తే నీకు ఎంత టైం పడుతుంది నా క్యాలిక్యులేషన్స్ కి? ఇంకా V1 P2 V2 కదా. కానీ ప్రాబ్లం చూడు, వెనక కన్ఫ్యూజన్. V1 లేదు, డైరెక్ట్ గా లేదు బంగారం. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు V1 పరిస్థితి ఏమి సార్? V1 22.4. P1 పరిస్థితి ఏమి సార్? P1 ఎంత రానా? 1 atmosphere. P2 పరిస్థితి ఏమి సార్? reduce it to 0.2 atmosphere. Volume ఎంత సార్? This is the question. బంగారం ఓకేనా? Then what formula we have about here? P1 is equal to P2. P1 1 atmosphere, P1 22.4. What about P2 nana? 0.2. What about P2 sir? Very got it. ఎంత నన్నా V2 మరి బంగారం? 112 అజు ఫామ్ రైట్ ఎంతేనమ్మా? 112 లీటర్స్.
So the balloon will become burst if you cross the volume limit 112 liters. 112 liters దాటి బెలూన్ ఇంకా నువ్వు ఎయిర్ నింపితే ఖచ్చితంగా బెలూన్ ఏమవుతుందిరా బంగారు? బర్స్ట్. So this is an objective sign towards problematic point. Okay, now we are discussing about Boyle's law. Dear students, so if volume cross 112 liters limit, obviously the balloon will become burst. ఇది స్టాండర్డ్ వాల్యూమ్ అన్న 22.4 లీటర్స్. ఇవాళ మీకోసం నేను ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ నోట్ని ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేసే పరిస్థితి. ఓకేనా? ఏమంటే బంగారం అది స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ నాన్న, జాగ్రత్తగా వినండి పిల్లలు. స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ క్లారిటీ వచ్చింది మీకు 273 కెల్విన్ అని. స్టాండర్డ్ ప్రెషర్ కింద ఓల్డెన్ డేస్ లో మనం కన్సిడర్ చేసింది ఎంత అంటే ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పినట్లు 1 అట్మాస్ఫియర్. అంతేనా? చూడండి, అదేగా నేను క్లాస్లో నేను మీకు చెప్పింది. స్టాండర్డ్ ప్రెషర్ ఎంత అని చెప్పాను? 1 అట్మాస్ఫియర్ అని చెప్పాను. ఒకవేళ 1 అట్మాస్ఫియర్ 273 కెల్విన్ టెంపరేచర్ అయితే 1 మోల్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఆక్యుపైడ్ వాల్యూమ్ ఎంతో తెలుసా నాన్న? 1 మోల్ ఆఫ్ ఎనీ గ్యాస్ ఎంత వాల్యూమ్ ఆక్యుపై చేస్తుంది సార్? ఇట్ ఆక్యుపైస్ 22.4 లీటర్స్. కానీ ఇప్పుడు అట్మాస్ఫియర్ ని పక్కన పెట్టి వాడు స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ ప్రెషర్ కండిషన్స్ ఏం చెప్తున్నాడంటే స్టాండర్డ్ ప్రెషర్ వచ్చేసి అట్మాస్ఫియర్స్ ని తీసేయమంటున్నాడు. అట్మాస్ఫియర్స్ కాదుట, ఇందులో చెప్పాలట, బార్లో చెప్పాలి. స్టాండర్డ్ ప్రెషర్ అంటే ఒక బార్, స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ అంటే సార్ అందులో మార్పు ఏమీ లేదు, యాజ్ యూజువల్ 273 కెల్విన్. ఒకవేళ ప్రాబ్లంలో కనుక 1 బార్ అని కనబడితే ఇప్పుడు 1 మోల్ ఆఫ్ ఎనీ గ్యాస్, డియర్ స్టూడెంట్స్, 1 మోల్ ఆఫ్ ఎనీ గ్యాస్ ఆక్యుపైడ్ వాల్యూమ్ ఎంత సార్? ఆక్యుపైస్ వాల్యూమ్ 22.4 కాదు నాన్న, 22.7. ఓకేనా? చిన్న నిన్న నేను క్లాసులో చెప్పాను, గుర్తుందా మీకు? 1 అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఎన్ని బార్స్? 1.01 బార్. నిన్న మీ నోట్స్లో ఉంటుంది చూడండి. జస్ట్ సింపుల్ కదా నాన్న, కొద్దిగా ఎక్కువ కదా, రెండింటికి పెద్ద తేడా ఏముంది? ఇదేమో 1 అట్మాస్ఫియర్ అమ్మా, అదెంతరా 1.013, లిటిల్ బిట్ హై. అందువల్ల మనం స్టాండర్డ్ ప్రెషర్ కింద బార్ని కన్సిడర్ చేసే పరిస్థితుల్లో 22.4 కాదు నాన్న, 22.7. ఓకేనా? కానీ ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి ఇచ్చింది ఎంత వాడు? అట్మాస్ఫియర్ కాబట్టి నేను ఎంత కన్సిడర్ చేశాను? 22.4 కన్సిడర్ చేశాను. ఒకవేళ వాడు 1 బార్